الفتوں کا کیا کہنا، مصطفیٰ سے وابستہ الفتوں کا کیا کہنا، دشمنان حق کے لیے نفرتوں کا کیا کہنا، دوستوں پر جو دو سخا دشمنوں کے حق میں دعا، دوستوں پر جو دو سخا دشمنوں کے حق میں دعا، رحمتیں دو عالم کی شفقتوں کا کیا کہنا، رحمتیں دو عالم کی شفقتوں کا کیا کہنا، خود خدا نے بخشی ہے ان کے ذکر کو رفعت، بے شک بابا، خود خدا نے بخشی ہے ان کے ذکر کو رفعت، ذاکر محمد کی عظمتوں کا کیا کہنا، ذاکر محمد کی عظمتوں کا کیا کہنا، پنجتن کو دیکھا تو کہہ اٹھے نصارا بھی، پنجتن کو دیکھا تو کہہ اٹھے نصارا بھی، وسعت الہی کی صورتوں کا کیا کہنا، وسعت الہی کا کیا کہنا۔ یہ کہاں سے آ گیا بھائی یہ شہزادہ؟ کیا بات، یہ کیچ کا ایجاد ہے یہ؟ بہت پیارا، جس طرح ہمارے اکابرین تھے شاعر حضرات جیسے مظفر وارسی صاحب، ہاں وہ سٹائل ماشاءاللہ اس بچے نے اپنایا ہوا ہے کہ جسے ایسا لگ رہا تھا کہ بچہ نہیں پڑھ رہا، کوئی بڑا کوئی شاعر پڑھ رہا ہے ماشاءاللہ۔ اور استاد سپر جعفر صاحب کا بھی اندر سے ماشاءاللہ انسپائر ہو کے یہ واہ ان کا واہ نام ہے واہ اونو محمد، واہ واہ، اور یہ بہت ہی اچھا مطلب استاد کے شاگردوں سے، استاد کو دیکھا نہیں انہوں نے استاد سپر جعفر کو، سبحان اللہ، لیکن غائبانہ شاگرد اپنے آپ کو کہتے ہیں اور استاد کو بڑا پسند کرتے ہیں۔ مولا ان کو خریق رحمت آمین جعفر صاحب کو آمین۔ میں بچہ یہیں بیٹھو، کوئی بات نہیں، یہیں بیٹھو۔ اچھا ججز السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ میرے بھائی؟ ہم بہت اچھے ہیں اللہ کے کرم سے، اور الحمدللہ بہت ہی مبارکباد دیتے ہیں اے پلس کی ٹیم کو ماشاءاللہ، ماشاءاللہ آپ کی ٹیم ہے، آپ ہیں، ہم سب ایک ہی ٹیم۔ ماشاءاللہ اتنا پیارا سیٹ لگایا ہے انہوں نے کہ بس دل چاہتا ہے کہ یہیں پہ بیٹھے رہیں، کہیں اور جانے کا دل ہاں نہیں۔ تو پھر کیوں چاہتے ہیں کہیں اور؟ رات میں آپ لوگ سیٹ بند کر دیتے ہیں نا، بہن سے، پھر بہن سے دیکھیے پتہ کہ ایسی تکرار ہے پھر چلتی رہے گی۔ اچھا چلیے میں آپ کو میں ان لوگوں کے کمنٹ لے لیں پھر میں جی فیصلہ اب سنا یہ دیتا ہوں۔ بتائیے جناب حسان بھائی۔ اچھا ماشاءاللہ جو ہمارے سب سے پہلے بچے نے پڑھا لاہور سے طیب میں، اچھا تھا لیکن سر چڑھ گیا تھا اور کچا تھوڑا سا پڑھا، تھوڑی سی اور پختگی کے ساتھ پڑھتے تو اور بہتر ہوتا۔ باقی ہماری جو دوسرے تیسرے چوتھے نمبر پر بچے آئے، میں نے انہوں نے بالکل بیسک پڑھا اور سب نے ایک ہی غلطی کی، وہ یہ کہ سر صحیح سلیکٹ نہیں کیا، سر پہلے اونچا رکھ لیا، ایک سکیل اوپر رکھا، جب انترے میں آئے تو وہ کہاں نہیں گیا تو پھر نیچے سکیل آ گیا، تو آٹومیٹکلی وہ پھر برا لگا۔ نمبر اینڈ جو لاسٹ میں حسان فریدی نے پڑھا، اوورآل بہت اچھا تھا، کچھ جگہ وہ بھی کچے آئے لیکن اوورآل بہتر تھا، یعنی کہ ان میں مزید مقابلے میں آگے بڑھنے کی صلاحیت ہے۔ جی ریحان بھائی۔ جی طیب نے اسٹارٹ بہت اچھا لیا تھا، مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید یہ بچہ آگے جائے گا، لیکن انترے میں یعنی جب سیکنڈ جب انہوں نے اسٹارٹ لیا تو وہاں کچے ہو گئے۔ اسی طرح تین جو بچے ہیرا، سائرہ اور مریم، ان تینوں بچیوں نے بہت نارمل پڑھائی، جیسے مقابلہ لگ نہیں رہا کہ مقابلے میں ہے، یہ بار بار آپ بات ہم کہتے ہیں نا، جو لوگ جو بھی سن رہے ہیں یہ بار بار ریحان بھائی ایک لفظ ضرور استعمال کرتے ہیں کہ مقابلے کے حساب سے تھوڑا کچا جو ہے ان کی تیاری تھی یا کچی تیاری تھی۔ اچھا مریم مائرہ نے جب اسٹارٹ لیا تھا تو مجھے لگا کہ یہ تھوڑا سا جب آگے جائیں گی انترا اٹھائیں گی شاید اچھا
पढ़ सकें, लेकिन अंतरे में आके बिल्कुल ये डाउन हो गई, स्ट्रॉन्ग नहीं अमजद भाई और पढ़ा। मैंने आखिर में को एक साथ देखा था। जी जी आखिर में हसन ने पढ़ा, हैदराबाद से ये तशरीफ लाए हैं। माशाल्लाह मैं ये कहूँगा कि हैदराबाद में भी बहुत टैलेंट है और बहुत अच्छे बच्चे माशाल्लाह वहाँ पे। एक और बच्चा जो हमें पहले सिलेक्ट हो चुका है हैदराबाद का, तो मुझे लगता है कि हसन आज आगे जाएंगे इंशाल्लाह। वाकई अच्छा अमजद भाई। अच्छा जी, मुझे बिल्कुल इन दोनों भाइयों से सहमत हूँ मैं कि जो भी इन लोगों ने कहा, एक तो मैं वैसे ही बता देता हूँ, जैसे ये जो फरीदी साहब हैं जी जी ये इंशाल्लाह आगे जाएंगे हमारे साथ। चलें, ये तो मुबारक मतलब हो भाई। डन हो गया है कि आप आगे जाएंगे। आपको मुबारक, आपके अब्बा को मुबारक, आपकी बहन भी माशाल्लाह इस मुकाबले में आगे आ गई और आप भी आगे आ गए हैं माशाल्लाह। अच्छा माशाल्लाह। और ये जो मायरा बच्ची थी उसका अंदाज बयां बहुत प्यारा था, माइक बहुत ही प्यारा अंदाज से यूज कर रही थी, उसको मालूम था कि माइक किस तरह यूज करना है। अंतरे में थोड़ा सा उससे गलती हुई, जो कि हसन ने कहा कि उस सुर थोड़ा सा उन्होंने सेट नहीं किया होगा। रेहान भाई ने भी कहा कि उसने स्टार्ट बहुत अच्छा किया, अंतरे में आके थोड़ा सा खराब हो गया। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि उस बच्ची को थोड़ा सा मौका दूं और वो भी इस हसन फरीदी के साथ आगे जाएंगी, वो भी इंशाल्लाह आगे वाले मुकाबले के अंदर, क्योंकि उसको। लेकिन ये बकिया दो जजिस का तो नहीं है फैसला, ये बकिया जजिस के से करके ही मैं करता हूँ, बगैर उसके नहीं देता अच्छा हूँ। यानी कि वही पूछ रही हूँ कि आप इंडिविजुअल दे रहे हैं या आप तीनों नहीं, का ही बगैर फैसला उनके है? क्या कहते हैं, मैंने यही कहा था कि उन्होंने अच्छा बहुत स्टार्ट लिया। अमजद भाई से भी स्टार्ट इशारा बहुत अच्छा लिया। मैं कर रहा था कि मैं बगैर जजिस के पूछ के कोई ऐलान नहीं करता हूँ, और ये लेकिन ऐलान आप इसलिए। तीनों ने ऐसे कंटेस्टेंट सेलेक्ट किए हैं जो इतने आसानी से भुलाए नहीं जा सकते, राइट, उनकी आवाजों को नहीं भुलाया जा सकता। बिल्कुल सही सही। तो आपको लगता है कि अगर आप इस बच्ची को सेलेक्ट करते हैं तो इसके साथ इंसाफ होगा? मैं आगे बहुत टफ है, मुझे मालूम है, मैं ये समझ सकता हूँ कि ये बच्ची जो मायरा है, ये क्योंकि इसका जो अंदाज बयां था ना माइक को पकड़ने का और माइक को अपने आप की आवाज में, अभी तक जितने भी बच्चे मैंने देखे हैं अभी तक वो कॉन्सेप्ट किसी में नहीं देखा कि वो माइक से अपने आप को इस्तेमाल कर रहे हो। और ये बच्ची अपने आप को माइक से इस्तेमाल कर रही थी। इट्स मीन कि शी नोज व्हाट शी डू। नहीं, लेकिन फिर मैं कहूंगी कि आवाज और तलफ्फुज, आवाज भी बहुत अच्छी, तलफ्फुज भी बहुत अच्छा, ठीक है, तलफ्फुज भी बहुत अच्छा, आवाज भी बहुत अच्छी। सिर्फ सुर, अंतरे के सुर के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई। फरहान भाई फिर अपनी टीम के साथ जब हमारे जो बच्चे निकल ही आएंगे, जब हम इसको तैयारियां कराएंगे, फरहान तैयारियां कराएंगे, मैं ये समझ सकता हूँ कि बच्ची बहुत अच्छी है। असल में जो कलाम उन्होंने सिलेक्ट किया था उसका अंतरा जो बहुत ऊंचा है, उन्होंने सुर जो स्केल जो स्टार्ट लिया था वो थोड़ा सा ऊंचा आ गया था। तो आप लोग मुकाबले में डाल रहे हैं उनको? मैं बिल्कुल वाइल्ड कार्ड तो नहीं ना? नहीं, वाइल्ड कार्ड हमने पहले 2 कार्ड ले चुके हैं। वाइल्ड कार्ड एक है और एक और भी सरप्राइज आपने रखा हुआ है। तो वाइल्ड कार्ड एंट्री तो नहीं, ठीक है। खवातीन सर बहुत मुबारक हो इन दोनों कंटेस्टेंट्स को। बकिया तीनों कंटेस्टेंट्स के लिए बहुत सी दुआएं और ऑडियो ने की तरफ से उनके लिए गिफ्ट हैम्पर्स और ये और कर्शी की जानिब से भी उनके लिए कर्शी की जानिब से हमारे जो लाहौर के बच्चे हैं वो दिल छोटा ना करें। वो जो छोटा बच्चा है जो तैयब है वो अच्छा पढ़ा है माशाल्लाह, पढ़ा है। और अभी बेटा और तुम्हारी उम्र है और मेहनत करो, इंशाल्लाह आगे जाओगे। और इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर तुम्हें फिर इसी जगह पे देखेंगे और तैयारी करके लेके आना दोनों बच्चे लाहौर वाले। माहिरा भी मेहनत करें इंशाल्लाह। ख्वातीन हज़रात यहाँ पर लेते थोड़ा सा वक्फा, उसके जाने से पहले मैं आपको बता दूं थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह नमाज असर का यहाँ पर इंतज़ाम होगा। मैं अपने भाइयों से कहूँगी और बच्चों से कहूँगी कि मर्द हजरात वजू करके आ जाएं बाहर से, यहाँ पर नमाज होगी जमात के साथ। रेहान भाई इमामत करवाएंगे। जाने में सेगमेंट आज इस वक्त यहाँ ख़त्म होता है। अब मुझे एक मसला समझ नहीं आ रहा कि इतनी मुश्किल आवाज़ें उन्होंने सेलेक्ट की हैं, और अगर किसी ऐसी बच्ची को या किसी ऐसे बच्चे को ये लोग सेलेक्ट करते हैं जो उन मुकाबले में मेरी नज़र से थोड़े कच्चे हों तो वो आगे जाके और वो फील करेंगे। लेकिन ये हमारे जजेस का फैसला है। आज टीम फरहान ने किया नात कंपटीशन में मुकाबला है नात खानी का, और आगे कल क्या होगा ये तो खुदा ही जाने। वक्फे के बाद हमारे साथ रहेगा, हम आते हैं।